tới pe đại kia tới tranh màu cay đầm bay ở đa lê nhá còn miền tinh này bị sẻ tí mũi còn miền trồng tí pi còn miền vía thông đầm bay ai muốn sai bao con bàn đá ở bồng bồn chắc nhom đằng xưa con tha hai đây bàn tới miền trồng hai tới lên đi tranh chẳng một bóng khơi muôn quạt đấy vì ở đa sai vì ở sơ đa sai vì ở sơ chư vậy tao vì tịch ở tra chư vì tịch bom phật cana đại viếng lên tôi với vì những đặng cam lại tao vì xì liềm mua xì cam là ngay chẳng tao vì bạc bò là phơi ta hào việc làng dân dân chật là mồm lụa chẳng vì tham mà khai dân lụa chẳng dân lên vì mó ở việc đào lên thôi cho là nào sạch đồng viên này chẳng rôm việc có sạch việc có riêng lương chẳng tới môi quạt một tình chẳng quạt sơ sàn chẳng á lâu dương việc bàn một sân này xôn trên này vẫn cầm môn dương việc hot hành và lại rất nghi chẳng á tại là ở đây lấy thôi trên này pi ngay pi mà sắp đá pi đòn tại bay đòn này còn thà việc sơ hot tề dương tại đó dương cần ru chẳng bong sấy bật nhướn chỉnh châm món sấy để ai rồi châm nô không mùi khai bạn chỉnh lọc pi mùi liên pi sán từ mùi liên bằng bay sàn điều nâng caoผลิต châm này đã khuôn anh từ tua bàn phò châm này rồi hột từ đó xài sập thị rồi nơi đầm bòn khum tà chết sập cầm pung tra lát hay cầm pung chân Điệp xua bom châm điệp xua bông thời kê bông là đại châm này món này tật món đó coi bông ôn ơi lần là sắp ấy bông sạt lôi vậy nè man có ba bông phải chị bay rồi chiêng bay rồi chiêng nước món sạch hay là tụi xanh tiền tụi bay rồi chiêng tiền chân phụ bôi rồi các bà wow chăm này ai nhỉ bông chăm này ai ôi từ sao mà ai nghe bậc cái hay chămประมาณ năm mày bông nhom chăm trao này tầm bài chị pi năm này tại bọn chăm tịch chăm du đây chăm là cruza tịch đây này còn lại cái nạ cruza còn thay vì riêng trao tịch chẳng tại sao bông thay trao là phần lần nhưng mình trao mà toàn trao này ở pi bảy pon này mà đang hay trao hot on bên đây ai nhỉ riêng hotได้แต่แล้วบ้านข้างจะไหนยังบ้านติงสนติงไอเมาโซนยังแต่ยังอ่ะเซอร์ฮอตกับมอนยังหันไปหลายปรึกเงี้ยไอจังอ่ะเนี่ยโอ้ค่ะนี่chỉ là cái món sài bông này mอนสไลด์สด được bây giờ chăm chẳng cứยังai lụa bàn vừa chum lụa rồi tết chúng ta chập rồi tết đây môi cái hàng mai cái cầm măng là hột cái xong mà chạp với tại vì toàn bình chẳng tiệt anh ấy man khai hay bông phải chia chật pi khai còn khai chiêng chật pi khai chỉ tu tới dương chính châm của man khai bằng ban lụa bày khai ấy ban lụa ấy bày khai bằng ban lụa đấy bày khai ban lụa có lươn đấy là bông bùi dương xóm trên này luôn ai chẳng nâng trên này nhưng sâu xóm luôn ai chứ tâm đạp rắc manh panh tâm chạm rắc manh châm chạm manh tiệt đây nè ô bao nè chẳng bị bông anh ấy trên này không ai tề nhưng sâu không ai đôi trên này tinh sạp bông bầu đôi trên này cào ôi chẳng những đại không thông chẳng tới không mà ngay về ở vài chị buôn thông mà ngay buôn thông hai chiếc sông man cà lầu vài chị mà thông đi về đập cà lầu chiêng đập cà lầu chứ mà ngay hai chị sai sập cà lầu sai sập cà lầu búa nhom son chặt sập cà lầu ban là pi ngay ấy tề chặt sập cà lầu chiêng ấy pi ngay ấy hay nhưng chẳng đằng tịch bổng dương chăm muôn cho hai bông chị stray mấy cái dương liệt vỡ á miền côn phong ấy phong hay miền ca nghe xanh chị thế bông miền mơ côn ấy khai ca nghe nó tẹt sai chấm ca Việt ọt tề hai dương nơi tới liệt ba chẳng tới đây tha miền đa đây mà rồi vậy hai bông tham mấy cứ dương tranh chia riêng lo sập đa rồi bông mà sập đa tranh mà đồ mà sập đa mà đong pi đong việc ta tam ta cái măng dương chẳng á mà dương kịch chỉ khai tung mà khai dương tranh món sài bàn màn cầu ta can tiếp xả sao này nè cô nhưng mà đại kịch đại ruột phong bàn vợ chung anh bật bông mới bạch tung mà 20 kg mà rồi phải chia chặt sập kg mà từ chặt sập kg chia một sủng chim sủng hay mà kg dương lộ bàn mà lại màn còn ba đó nó mòn lấy bạt động bay đây đó vùng bay bông bông vô mà mơi vùng bay pon con đằng chặt sập kg chả nóบอกchả hai dương cách thay chả này vậy nóบอกchả này thay câuแต่ปีcâu tâm nho đa mà phay môi máy nhom si chả này bề chảปีmà phay môi ngày là ta tiết năng nhom thôi chơi thôi nàyแต่bởi dương tu toát ca chả này tới anh nó sao mà khai bàn màn đại bóng đại kịch nhưng mà đại kịch không này kêu xong thôi là đại kịch tao còn bị bàn soi khla đây còn tay bông ôn muôn bó quạt mưa từ kêu khla là ô mi thà bông mi bật bị sao châm bàn là ô nè anh ấy phải chia chật pi khai rồi có khoa tịch tuổi nè chật pi khai bàn phần nằng chả pi khai bông nè mà làm buồn kham mới đấy nè kêu thông đây nè chả hay anh ấy bông này cho người ta dương châm pi câu máu
ពីចង់ថាយើងភ្ញាស់ខ្លួនឯងឬក៏យើងទិញកូនគេជួនកាលទិញពងគេអត់បានទិញកូនគេដែរវាពិបាកឥឡូវអញ្ចឹងបានពិបាកទៅថាយើងទិញកូនគេអត់បានអញ្ចឹងណាគេចិត្តដល់ខែសែនចិនហើយកំងអត់បានបងអ្នកគ្រូនឹងដាច់មួយខែហ្នឹងអត់បានកំងនេះអូពួកគេតែពេលគេសែនចិនអញ្ចឹងគេទុកខ្លួនគេដែរអញ្ចឹងណាចាដល់អញ្ចឹងយើងពិបាកទិញពងយកមកភ្ញាស់ចាអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខែហ្នឹងឬឆ្នាំទៅយើងត្រូវបង្កើតមេខ្លួនឯងឲ្យច្រើនចាំមេខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានថាចឹងថាមុខរបរបបោវាកាន់តែរិចទៅមុនដំបូងយើងទិញកូនគេចិញ្ចឹមយកសាច់ទេចិញ្ចឹមលក់ឲ្យទិញកូនគេមកដាក់ទៀតណាដល់ពេលឥឡូវពង្រីកទៅដល់ចិញ្ចឹមមេខ្លួនឯងទៀតអូលយណាបងប្អូនអាចចូលដល់10ឆ្នាំហ៎បបពិសោធន៍ចិញ្ចឹមដល់អត់ទេអ្នកគ្រូទំប្រហែលឆ្នាំទេទំ2000ថាត្រឹម3 4ឆ្នាំចាតែអាមុនហ្នឹងយ៉ាប់មួយឆ្នាំ2ឆ្នាំខ្ញុំទៅចំណាក់ស្រុកចឹងហើយព្រោះខ្ញុំចង់បានដូចថាខ្ញុំស្រឡាញ់ក្តីចាំមន់កន្លែងមុខរបរចាំមន់ខ្ញុំស្រឡាញ់ណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំទៅរកលុយដើម្បីមកធ្វើត្រង់ធ្វើអីចឹងទៅចាំទៅក៏វាបានកើតតិចដែរវាមិនថាអត់សោះទេវាជួនកាលវាឈឺងាប់ខ្លះដែរតែឥឡូវដល់ពេលខ្ញុំប្រើវ៉ាក់សាំងដែរវ៉ាក់សាំងអីទៅវាអត់សូវងាប់ចឹងវានៅច្រើនដែរចឹងចាហើយណាមួយបងប្អូនខ្ញុំឃើញបទពិសោធន៍របស់បងគឺល្អតង់ថាអត់ឲ្យមន់ចេញទៅក្រៅឬក៏មន់ដតេចូលបានទេពីព្រោះបងឃុំពាត់ចិត្តឈឹងហើយមួយទៀតពាក់កណ្ដាលត្រង់ពាក់កណ្ដាលទៀតធម្មជាតិមានន័យថាឲ្យសัตว์នឹងវាដើរលេងដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគឺបងគាត់បង្ខាំងទុកសិនឯងដើម្បីខ្ញុំមកថតទៅឃើញស្អាតឃើញមន់របស់គាត់នៅជុំគ្នាតាមពិតអានេះអត់តន់ជុំគ្នាវានៅខាងក្រៅស្អាតជាទូទៅម៉ោងប្រហែលបងនឹងបើកឲ្យវាចេញដើរលេងប្រហែលជាម៉ោង7អីហ្នឹងឲ្យតែបើកថ្ងៃបានបើថាមេស្លាបានខ្ញុំបើកគាត់ថាមេស្លាខ្ញុំអត់បើកទេអូជួយមេប៉ុណ្ណឹងបើកបានបើកបានបងប្អូនឥឡូវដល់ម៉ោងដែលមន់ស្រែរបស់បងស្រីគាត់វាត្រូវពេលដែលគេត្រូវចេញមកក្រៅដើម្បីដើរលេងណាគាត់មានតិចនិចពិសេសទី1គាត់មានត្រង់ទី2គាត់មានវាលធំដើម្បីឲ្យមន់ស្រែរបស់គាត់បានដើរបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសួរគាត់ថាហេតុអីបានត្រូវមានត្រង់ហើយត្រូវប្រឡែងវាចេញអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញមន់គាត់ទេអានេះខ្ទង់អត់ដល់2ខែណាធំមែនតើអញ្ចឹងបច្ចេកទេសរបស់គាត់ល្អទាំងការផ្សំចំណីទាំងការថែទាំនេះបងហេតុអីបានយើងត្រូវមានត្រង់ដាក់ហើយយើងត្រូវប្រឡែងវាចេញខាងក្រៅនាំឲ្យហត់យើងដេញចេញដេញចូលចឹងវាឲ្យវាហាត់ប្រាណឲ្យវាសាច់ណែនឲ្យរោមស្អាតអូចឹងហើយសុខភាពវាក៏ល្អតតានឹងវាបានត្រូវពលឺថ្ងៃខ្លះហើយវាបានត្រូវខ្យល់ធម្មជាតិអីខ្លះចឹងអូនេះបងប្អូននេះឃើញគេដើរលេងអញ្ចឹងពីព្រោះថាកាលណាទៅវានៅក្នុងត្រង់ពេកវា stress ចាប៉ុន្តែវាមានអាយុកាលដែលយើងត្រូវប្រឡែងដែរយើងមិនចេះតែប្រឡែងទៅដែរយើងអត់ចេះតែប្រឡែងទេចាប់ពី2ខែឡើងបានខ្ញុំប្រឡែងដែរអូប្រឡែងមកវាអត់អីហ្មងវាសុខភាពវាធម្មតាល្អអញ្ចឹងឥឡូវវាចូលក្នុងស្មៅអស់ហើយចូលក្នុងស្មៅអស់ហើយស្មៅនេះក៏ជាចំណីរបស់មាន់ដែរចំណីរបស់មាន់គាត់យកទៅសូនវាជាចម្រោកហើយវាជាចំណីរបស់វាដ៏សំខាន់ទៀតចាល្អណាបងប្អូនឃើញទេអានឹងមិនថាធម្មជាតិពិតហ្មងបងអាចប្រាប់បងប្អូនលំអិតទៅថានៅពេលដែលយើងលេងវាអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងលេងមាន់ចាក់ពីអាយុ2ខែឡើងទៅរហូតដល់លក់ហ្នឹងតើទទួលបានប្រយោជន៍បីខ្លះពេលដែលយើងឲ្យវាដើរលេងរត់អានេះប្រយោជន៍ចំពោះដែលខ្ញុំធ្លាប់ដកបទពិសោធន៍ណាអ្នកគ្រូវាលេងអាយុប៉ុណ្ណឹងទៅវាអត់ផ្ដាសាយវាអត់សូវផ្ដាសាយហើយវាអត់សូវឈឺនិយាយទៅវាតិចអត្រាឈឺវាតិចបំផុតចាកាលណាដែលវាលេងទូចពេកវាយើងដាក់អង្កាមដាក់អីទៅវាស៊ីលាមកស៊ីអង្កាមហ្នឹងអីចឹងទៅវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើមវាខ្លាំងចាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់លេងវាអត់សូវល្អដល់ពេលអាយុប្រហែលជាមួយខែកន្លះឬ2ខែខ្ញុំតម្លាក់ចូលត្រង់នេះមកវាលេងទៅវាអត់សូវឃើញអីចឹងអ្នកគ្រូឃើញជាក់ស្ដែងចាចុះអារូបសម្រស់ខាងក្រៅវាពេលយើងលេងទៅវាអាចអត់ស្អាតដូចនៅក្នុងត្រង់ទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបងលេងមកក្រៅយើងស្អាតវារោមវាដោះពេញហើយសាច់ដុំវាណែនជាងដែលយើងដាក់នៅលើទ្រុងអញ្ចឹងយើងចិត្តល្មមលក់អញ្ចឹងដូចថាមួយខែយើងលក់អញ្ចឹងយើងលេងវាមកឲ្យវាដើរលេងធ្វើចលនាឲ្យសាច់ដុំវាណែនអញ្ចឹងរោមវាក៏ស្អាតសាច់វាក៏រាងលឿងអញ្ចឹងទៅម៉ួយវាគាត់មកទិញអញ្ចឹងគាត់អត់សូវសាអញ្ចឹងណាអូបងប្អូនតិចពិសេសហ្នឹងណាអ្នកខ្លះគាត់គិតថាកាលណាតែយើងមាន់វាធ្លាប់នៅក្នុងត្រង់ពេលដែលយើងលេងវាអាចឆ្លងជំងឺវាអាចខ្សោយអីតែបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងមាន់បងគឺលះលហួនហ្មងចាលះលហួននិយាយទៅចង់ទៅចេញក្រៅហ្មងចាហើយសំខាន់មួយទៀតបងប្អូនក្រៅបងវាមិនមែនហួតហែងគឺបងមានដើមឈើមានដើមស្មៅដើមអីចឹងអញ្ចឹងវាអាចទៅជាចម្រោករបស់វាហើយវាផ្ដល់ជាម្លប់ចាហើយវាជុះទៅលិមួកនៅហ្នឹងហើយវាបង្កើនជីទៅស្មៅវាលាស់ខ្លាំងទៀតចាវាពិសេសវាបានចំណៃវាអាហ្នឹងហើយវាបានចម្រោកវាអាហ្នឹងទៀតចាដល់ពេលតែវានៅក្នុងត្រង់ពេកវាទៅជាទុនដៃទុនជើងអត់ល្អវិញហ្មងណាចាវាមិនទុន
ប្រមាណដូចថាយើងយកអាស្មៅទៅសូនទៅអីដែរវាអត់អីទេ ចា តែគាត់ថាវាអាយុកាលដែលយើងអត់ទាន់អាចតម្លាក់បានយើងអាចតម្លាក់ឲ្យវាស្ទើរពេកពេលវារៀងត្រឹសចឹងយើងតម្លាក់មកវាល្អហ្មង អូខេនឹងគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អមួយដែលបងប្អូនដែលកំពុងតែចិញ្ចឹមមាន់ស្រែអាចយកគំរូតាមបងបានពេលបងដកពិសោធន៍យូរឆ្នាំបងដឹងហើយ ចា តែបងនៅពេលដែលយើងលេងវាយើងលេងចាប់ពីម៉ោងប្រហែលដល់ម៉ោងប្រហែលហើយយើងត្រូវដេញចេញដេញចូលអញ្ចឹងហ៎បងណា ពេលដេញចូលក៏មិនសូវជាពិបាកដេញចេញក៏មិនសូវជាពិបាកដែរក៏ចង់និយាយថាបើមេឃអត់សូវស្រឡះខ្ញុំមិនអាចបើកបានទេតោះមិនថាខ្ញុំកំណត់ម៉ោងត្រឹមម៉ោង 7 8តែបើ7 8ហ្នឹងវាអត់សូវមានថ្ងៃខ្ញុំក៏អាចបើកបានដែរចឹងណា អូអញ្ចឹងទៀតហ៎បងយើងអាចឲ្យវាត្រូវភ្លៀងបាន ចាត្រូវភ្លៀងទៅវាអាចផ្លាស់ស្អាយអាចអីដែរវាឲ្យឈឺអីចឹងណា អូចា ចឹងក៏យើងអាចលេងបានមិនចេះតែលេងដែរទេអ្នកគ្រូ អូយើងត្រូវមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែរចុះម៉ោងដែលយើងត្រូវដេញចូលវិញម៉ោងប៉ុន្មាន អត់បាច់ចាំដេញចូលគឺវាចូលខ្លួនវាហ្មង ដល់ម៉ោងគេគឺគេចូលមកស្រួល ហើយដល់ម៉ោងចេញយើងគ្រាន់តែបើកទ្វារ ហើយចេញមកចា អូអញ្ចឹងមានអីពិបាកអញ្ចឹងបានបងនិយាយថាមាន់600ក្បាលអាសាច់អាធំ2ខែ300ក្បាលទូច300ក្បាលទៀត600ក្បាលបងមើលទៅម្នាក់ឯង ចាមើលម្នាក់ឯង អញ្ចឹងអត់មានជាបញ្ហាទេអ្នកខ្លះក៏គិតថា5-600ក្បាលទៅការកម្លាំងពលកម្មច្រើនណាស់ជាក់ស្ដែងបងម្នាក់ឯងហ្នឹង ចាវារៀងហត់តិចហ្នឹងគាត់ថាឥឡូវយើងវាបានម៉ាស៊ីននៃសូនចំណៃហ្នឹងកាលមុនយើងវាហត់ហាន់បន្លែព្រឹកងាយអញ្ចឹងណាតែឥឡូវអត់ទេ ឥឡូវធ្វើចំណៃ2ថ្ងៃពីមួយសប្តាហ៍2ដង 2ដងទៅ3ដងដែរគាត់ថាវាអត់សូវហត់ទេ ចា យើងទៅដល់យើងកិនរូអញ្ចឹង ចាចេះបងប្អូនមើលមិញឃើញថ្ងៃមាន់ខ្ទង់ជិត300ក្បាលតែពិតទៅនៅក្នុងនឹងវាអត់ដល់300ក្បាលព្រោះវានៅខាងក្រៅខ្លះ ខាងក្រៅខ្លះ ប៉ុន្តែឃើញថាមាន់នឹងវាអត់ចឹកគ្នាហេតុអីបង អត់ចឹកគ្នាដោយសារយើងផ្សំបន្លែឬក៏ផ្សំចំណីអីត្រូវដែរវាដូចថាយើងសារធាតុនឹងវាគ្រប់គ្រាន់ដែរបានវាអត់ចឹកគ្នាហ្នឹងបើថាអត់គ្រប់វាជួនកាលវាខ្វះជាតិអីមួយចឹងវាចឹកគ្នាដែរហ្នឹងណាគ្រូ ចាបងខ្ញុំឆ្ងល់បន្តិចពីព្រោះថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ចិញ្ចឹមមាន់តិចជាងបងឯងដាក់នៅក្នុងទ្រុងតែមួយប៉ុន្តែមាន់ហ្នឹងវាមានបញ្ហាចឹកគ្នា ចា តែដល់ពេលបងដាក់ទៅលង្ខាប់ចង់ថាទ្រុងយើងទៅប៉ុន្តែចំនួនមាន់យើងច្រើនណាវាអត់ឃើញមានចឹកគ្នាហេតុអីបង ហ្នឹងមកពីយើងដូចថាយើងដាក់ចំណីឲ្យស៊ីវាខ្វះជាតិអីមួយយ៉ាងអញ្ចឹងណា ដូចថាខ្ញុំមានដាក់ខ្យងដាក់ស្មៅជាពិសេសគឺសបកខ្យងសបកលៀសហ្នឹងហើយវាជួយបង្កើនកុំឲ្យមាន់វា stress ហើយអត់ចឹកគ្នាទេ អញ្ចឹងបងពិសោធន៍ឃើញអញ្ចឹងណា ពិសោធន៍ឃើញមុនក៏ចឹកដែរខ្ញុំចាំចឹកធ្លាយពវៀនធ្លាយអីអស់ហើយតែដល់ពេលខ្ញុំដាក់ខ្យងដាក់អីអញ្ចឹងទៅដាក់សបកខ្យងរៀងច្រើនតិចអញ្ចឹងទៅវាអត់ចឹកគ្នាទេអ្នកគ្រូ ចា ហើយស្មៅអីហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ឲ្យច្រើនដែរព្រោះជាបន្លែប្រូតេអ៊ីនវាខ្វះបានទេ ចាបងអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីកុំឲ្យមាន់វាចឹកគ្នាករណីថាវានៅក្នុងទ្រុងតែមួយវាប៉ុនគ្នាពេលខ្លះចឹកគ្នាងាប់បងថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីការពារហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែលាយវត្ថុធាតុដើមជាពិសេសគឺសបកខ្យង ចាជាតិរ៉ែហ្នឹងកុំឲ្យខ្វះមិនបានហ្មង អូខេបងមួយទៀតបងប្អូនអាហ្នឹងអត់ទាន់ដាច់ដល់ទឹកដាច់រដូវទឹកភ្លៀងទេណា ចា មេឃកំពុងតែសតុំប៉ុន្តែមកដល់រោងមាន់របស់បងមានសកប់មួយទេខ្ញុំចង់ដឹងពីតិចនិចបងគិតតាំងពីកូនមាន់តូចដែលយើងទឹកញាស់រហូតមកដល់លក់បងថែទាំមិនខ្លះបានមាន់របស់បងឃ្លាវខ្លាល្អ ពីតូចពីទឹកញាស់មកខ្ញុំអត់ភ្លើងនៅកន្លែងខ្ញុំនេះខ្ញុំនិយាយជាក់ស្ដែងខ្ញុំអត់សូវមិនភ្លើងអត់គ្រប់ទេតែអាសាដាច់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់ភ្លើងពូលបានទេយប់ឡើងខ្ញុំចាប់ដាក់កេះ អាកេះក្តាស់យើងអាកេះក្តាស់ហ្នឹងយើងចោះប្រហោងវាមកល្មមសមស្របដែលថាវាមានខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនចេញចូលបានអញ្ចឹងទៅព្រលឹមឡើងបែរជាម៉ោង 7 8 អីបានខ្ញុំបើកទៅខ្ញុំដាក់ខ្ជុងមកក្អមអញ្ចឹងទៅវាក្តៅវល់ល្ងាចហើយដាក់កាមដាក់អីតិចអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងទៅវាអីដាក់អញ្ចឹងបែរជារយៈពេល10ថ្ងៃនឹងមាន់អត់អីទេនោះកូនមាន់ខ្ញុំល្អសុខភាពល្អនៅក្នុងទ្រុងចាអញ្ចឹងយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងហើយចាជួលរហូតទៅដល់កូនមាន់ហ្នឹងយើងអាចយកមកដាក់នៅក្នុងទ្រុងយើងថែទាំវាមិនទៀតទៅវាបន្តសុខភាពល្អទៀតបន្តសុខភាពល្អទេយើងយកមកដាក់អាទ្រុងទៅលើយើងហ្នឹងយើងយប់ឡើងយើងបាំងបិទដាក់ដូចថាមានបេឬក៏ថង់កស៊ូអីចឹងតែរោងខ្ញុំអាំងលិចនោះវាអត់ជាបញ្ហាអីហ្មងទេខ្យល់ចូលបានតែខ្ញុំតម្លាក់ទៅចាវាចិត្តល្អហើយចាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងយកអាកូនដែលយើងបញ្ចេញពីក្នុងចា21ថ្ងៃមកខ្ញុំយកមកដាក់ឯនេះយកមកដាក់ក្នុងទ្រុងចាដាក់ក្នុងទ្រុងអាលើទៅលើចាប្រហែលជាមួយខែកន្លះអីបានខ្ញុំយកមកដាក់ក្នុងនេះអញ្ចឹងមានថា3វគ្គនេះគ្រូចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រើវ៉ាក់សាំងឬក៏ថ្នាំបំពន់នៅពេលវាអាយុប៉ុន្មានទៅវ៉ាក់សាំងដូចថា7ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើញូកាសមួយហើយខ្ញុំធ្វើវ៉ាក់សាំងដូចថាមានញូកាសមានកំបារ៉ូមានជុះអត់ខ្ញុំមិនដែរធ្វើទេនិយាយជាក់ស្ដែងខ្ញុំធ្វើតែញូកាសកំបារ៉ូ
អាសន្នរោគតែប៉ុណ្្នឹងឯង ចាអញ្ចឹងមានន័យថាមួយវគ្គដែលយើងគិតតាំងពីកូនមន់រហូតដល់អាយុ3ខែដែលយើងចាប់លក់ហ្នឹងធ្វើបាក់សាំងប៉ុន្មានដងសម្រាប់ បាក់សាំង4ដង 4 វារំលឹកញូកាសមួយទៀត ចា ចា ជួមានប្រើជាប្រភេទអាហារបំពន់ថ្នាំអីជំនួយអត់ មានឆ្នាំខ្មែរយើង អញ្ចឹងបងធ្វើថ្នាំធម្មជាតិហ៎ ចាខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃជាវាមិនមែនជាប្រចាំទេក្នុងមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំប្រើ2ដងខ្ញុំដាក់ទឹកឲ្យផឹកល្ងាចបានខ្ញុំដាក់ឲ្យវាផឹកឬក៏បើថាមេឃវាអត់សូវស៊ូខ្លាំងអញ្ចឹងព្រលឹមឡើងខ្ញុំដាក់ឲ្យវាផឹកម្ដងទៅតែបើអត់សូវអីទេ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃបានខ្ញុំដាក់ម្ដងអូហ្នឹងមន់ប្រើអញ្ចឹង ចាអញ្ចឹងអាថ្នាំធម្មជាតិហ្នឹងវាជួយអីគេជួយបំពេញភាពសាមគ្គីវាជួយដូចថាអាហ្នឹងជាវាមិនមែនជាថ្នាំព្យាបាលប៉ុន្តែក៏ជាថ្នាំការពារមិនមែនដល់ពេលឈឺឲ្យបានយើងដាក់ទៅក៏វាអត់អន់ដែរតែយើងដាក់ការពារក្នុងមួយអាទិត្យយើងដាក់2ដងតែដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមន់យើងវាស៊ាំហើយលែងអីសូវអីអញ្ចឹងចេះធ្វើថ្នាំខ្លួនឯងទៀតចេះធ្វើមើលសភៅលោកគ្រូអីគាត់ទិញពីគាត់មកមើលអីចឹងណាគ្រូអញ្ចឹងយើងមិនចេះខ្លួនឯងទេបងមិនត្រឹមតែកាត់បន្ថយការចំណាយពីថ្លៃចំណីណាបងប្អូនកាត់បន្ថយការចំណាយពីថ្នាំទៀតអញ្ចឹងអស់លុយតែថ្លៃវ៉ាក់សាំងទេចាវ៉ាក់សាំងអស់ហើយដល់ពេលចំណីហ្នឹងគាត់ធ្វើខ្លួនឯងកាត់បន្ថយ1គីឡូ1000បងប្អូនមិនតិចទេណាទេបងចាហើយយើងអស់ទៅលើវ៉ាក់សាំងទៅដែលយើងទិញពីផ្សារតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងណាថែទាំតែប៉ុណ្្នឹងជាពិសេសគឺយើងថែពីតូចត្រឹមមួយសប្តាហ៍នឹងបានបើថាបានរៀងយ៉ាប់ដែរព្រោះចាប់ដាក់កេះរៀងហត់ដែរចាបង300-400មាន់រៀងហត់ដែរអ្នកគ្រូចាបងមើលឃើញកតាអីគេខ្លះដែលធ្វើឲ្យមាន់ចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធនេះហើយយើងចិញ្ចឹមចិត្តបានលក់ហ្នឹងណាវាងាប់ទៅវិញអាហ្នឹងកតាអីគេបងគិតថាមកពីអីវ៉ាក់សាំងអ្នកគ្រូគឺត្រូវតែធ្វើហ្មងព្រោះឥឡូវវាអត់ដូចមុនទេហើយបើថាយើងអត់បានធ្វើវ៉ាក់សាំងយើងត្រូវតែវ៉ាក់សាំងធម្មជាតិពីតូចទៅមកអត់អីទេខ្ញុំមានវ៉ាក់សាំងធម្មជាតិពីតូចដែរអញ្ចឹងវាអត់សូវអីទេចានោះសំបីតែប៉ិនប្រហែលជា3ខាំហើយវាត្រូវមានបែកភ្នែកបែកអីមែនអត់ខ្ញុំអត់ទេតែមើលស្អាតចាមួយទៀតបងថាឯកតាមកពីមាន់គេចេញចូលមកត្រង់យើងដែរអត់អាហ្នឹងកាលមុនខ្ញុំទិញចូលយកមកលោកឡំជាមួយបានវាឆ្លងអញ្ចឹងដល់ឥឡូវលែងមានខ្ញុំលែងទិញដាក់ចូលអញ្ចឹងអត់អីទេបើមានគេលក់ទេក៏មានត្រង់នៅក្រៅដែរសគួរដែរអញ្ចឹងរឿងដែលពិសេសដើម្បីការពារកុំឲ្យមាន់ងាប់គឺត្រូវតែធ្វើវ៉ាក់សាំងជាចាំបាច់ធ្វើអ្នកគ្រូទោះបីជាយើងគឺថាយើងចិញ្ចឹមមាន់ស្រែក៏ដោយបងប្អូនវ៉ាក់សាំងគឺជាចាំបាច់ចាវ៉ាក់សាំងតម្លាក់សត្វល្អិតនឹងវាធំលឿនហ្មងបើយើងអត់តម្លាក់សត្វល្អិតក៏អត់ធំលឿនដែរសំខាន់មាន់ឲ្យតលែងវាអញ្ចេះចាប់ពីមួយខែជាងទៅដឹងមានសត្វល្អិតហើយ 100% មានទៅថ្នាំសត្វល្អិតហ្នឹងបងដាក់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃម្ដងឲ្យវាមួយខែតម្លាក់តែម្ដងអត់មានហត់អីប្រហែលអ្នកគ្រូអញ្ចឹងមានន័យថាចាប់ពីចាំមើលបងអានេះវា2ខែហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងដាក់ដល់ដីយើងបលែងវាមកអញ្ចឹងយើងដាក់តែម្ដងចាក់តែម្ដងហើយចាប់លក់ទៅតែមុននឹងចាប់លក់យើងដាក់មើលដែរព្រោះថាសត្វល្អិតយើងតម្លាក់ត្រឹមកន្លះខែជាងឲ្យបានអានយើងបញ្ចេញសាច់លក់ឲ្យគេបានព្រោះខ្លាចវាប៉ះពាល់សុខភាពគេអញ្ចឹងយើងអត់អាចចេះទៅលក់ឲ្យគ្នាបានទេគ្នាយកទៅហូបយើងក៏ហូបនឹងគេក៏ហូបសុខភាពគេក៏ដូចសុខភាពយើងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងអត់អាចថាតម្លាក់ឲ្យមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃយើងលក់អត់បានទេបើថាជាប់តម្លាក់សត្វល្អិតហ្នឹងចាប់ពីកន្លះខែជាងឲ្យទៅបានខ្ញុំបញ្ចេញលក់បានចានិយាយអានេះច្បាស់បងណាច្បាស់ពីព្រោះថាយើងក៏ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទោះបីយើងចិញ្ចឹមមាន់ស្រែក៏ដោយតែទៅមាន់ស្រែបើយើងត្រូវតែមានសុវត្ថិភាពចាមានសុវត្ថិភាពចាអញ្ចឹងបានថាបងថាទោះមានដល់មួយខែរាប់រយគីឡូក៏នៅតែមានម៉ូយទិញដែរអ្នកខ្លះគាត់ពោលគាត់ថាចង់ចិញ្ចឹមដែរតែខ្លះអត់មានទីផ្សារអត់ទេឲ្យតែយើងចិញ្ចឹមល្អហើយមើលថែវាបានល្អអត់ខ្វះទេទីផ្សារទលំទលាយមាន់ស្រែចាអត់ពិបាកហ្មងដូចបងអញ្ចឹងថាឥឡូវនេះគាត់លក់បាន1គីឡូ18000តែបើសិនទៅដល់រដូវចូលឆ្នាំចេញអាចដល់20000ជាងចាមាន់ធ្លាក់ថ្លៃបំផុតក៏ត្រឹមធ្លាក់ចុះបំផុតត្រឹម16នឹងចុះខ្លាំងអត់មានចុះទៅដល់ក្រោមហ្នឹងតែតំបន់ខ្ញុំអ្នកផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេតែសម្រាប់តម្លៃ16ហ្នឹងក៏នៅតែមានផលនៅចំណេញអ្នកគ្រូចំណេញសម្រាប់បងគិតថាអាចថាធ្លាក់ដល់ប្រហែលដែលគឺថាកសិករអត់ចិញ្ចឹមឲ្យអត់ចំណេញមែននៅ8000អីហ្នឹង10000ហ្នឹងអាហ្នឹងបានយើងថាអត់ចំណេញហើយបងប្អូនប្រកាសជាចង់ដឹងពីរបៀបនៅក្នុងការផ្សំចំណីរបស់បងហើយថាផ្សំចំណីបែបម៉េចទៅមាន់របស់គាត់ឃ្លាវខ្លាល្អហើយធំលឿនបងប្អូនគាត់ប្រើចំណីផ្សំដោយខ្លួនឯងតែមាន់របស់គាត់ចិញ្ចឹមតែ3ខែបានលក់អត់ដល់ថា6ខែអីដូចថាមាន់ស្រែមែនទេនេះជាក់ស្ដែងខ្ញុំថា2ខែចឹងនេះដល់2ខែព្រោះខ្ញុំទំដាក់ដែរហ្នឹងទំនិយាយទៅកំណត់តែវាអត់តាន់បាននេះចាវាខ្ញុំមានវគ្គមានអីប៉ុនខ្ញុំតែអានេះវាអត់តាន់បាន2ខែពេញទេចាអញ្ចឹងតោះយើងទៅមើលពីរូបមន្តនៃការផ្សំចំណីរបស់បងស្រី1គីឡូចំណាយត្រឹមតែ1500 1500ទៅ1500ចាយើងថាឲ្យអស់
ធំបំផុតគឺ1500 ចា ចាអញ្ចឹងគឺតម្លៃទាបជាងចំណីទីផ្សាររហូតដល់1000 រៀល ចា តែដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងថាចំណីដែលយើងលាយល្អសម្រាប់មាន់ណាពួកបងលាយច្រើនឆ្នាំមកបងតើអត់ ចា លាយអញ្ចឹងឲ្យវាស៊ីទៅឃើញថាវាធំលឿនមិនចាញ់ចំណីក្រងទេ ចាចា នៅក្នុងហ្នឹងមានអីគេខ្លះបង មានពោត មានពោតចំណីសត្វ ចា ពោតក្រហមនេះបងប្អូននេះ ចាពោតក្រហម ចាមានក តួ កតួអាលេខម៉ានលេខ2កតួនេះ កតួអាលេខ2ហ្នឹង លេខ2បងប្អូនលេខ2ហើយគេ បើយើងមានលេខ1ក៏លេខ1ទៅមានខ្យង ខ្យងនេះសបកខ្យង ចាមានសបកខ្យងហើយមានចំណីជ្រូក ចំណីជ្រូក ចាមានតែប៉ុណ្្នឹង ចំណីជ្រូកយើងដាក់ប្រមាណភាគរយទៅបងប្រហែល ដូចថាពោត20កតួ20ចំណីជ្រូកត្រូវដាក់10គីឡូ យើងអត់ចោលទេយើងត្រូវតែប្រើចំណី ហើយខ្យងយើងប្រើដើម្បីឲ្យវាជួយឲ្យរោមដុះខ្លាំងហើយវាកាត់ភាព stress វាអត់សូវចឹកគ្នា អូខេ ចា ចាអញ្ចឹងមានកតួមានស្មៅ ចា ស្មៅហ្នឹងស្មៅ super napier បងប្ ចា អូន ចា អញ្ចឹងយើងយកវាមកកាត់កងអញ្ចឹងទៅ ចា ចាហើយមួយទៀតគឺពោតហើយហ្នឹងកតួ ចា តែប៉ុណ្្នឹងឯងបង ប៉ុណ្្នឹង ហើយបងលាយនេះម្ដងប៉ុន្មានគីឡូទៅ ប្រហែលជា70គីឡូ 70គីឡូ ចា 70គីឡូស៊ីបានមួយថ្ងៃ ស៊ីបាន2ថ្ងៃ 2ថ្ងៃ ចា អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងមួយអាទិត្យបងត្រូវលាយ2ដង 2ដងទៅ3ដង 2ដងទៅ3ដង ចា ច្រើនណាស់បងប្អូនជួមន់គាត់ឡើង600ក្បាល ចា ជួចំណីនេះសម្រាប់មន់អាយុប្រហែលបង អានេះសម្រាប់ពី21ថ្ងៃឡើងទៅស៊ីបានហើយ 21ថ្ងៃឡើងទៅគឺស៊ីបានដល់លក់ ដល់លក់ អញ្ចឹងអា21ថ្ងៃចុះក្រោម ចំណី ចំណីបេធម្មតាទៅ 3ចំណីក្រុមហ៊ុន ចាបងប្អូនលាយអញ្ចឹងចំណេញណាបងគេ ចំណេញ ចំណេញហើយការធំធាត់ ថយការធំធាត់លឿនដែរ ចា ខ្ញុំមន់ខ្ញុំត្រឹម3ខែអីខ្ញុំបានលក់ហើយ ចា 1គីឡូកន្លះ1គីឡូ3ខាំអីហ្នឹង បើឈ្មោលបែបអាចឈានដល់1គីឡូកន្លះ ចានេះបើសិនបើបងអត់មានចំណីណាទៅអត់បងរត់ម្នាក់ឯងអត់រួចទេ ចា តែបង កាលមុនខ្ញុំហាន់បន្លែព្រឹកថ្ងៃដែរតែដល់ពេលបានខ្ញុំទិញម៉ាស៊ីនសូនហ្នឹងទៅវាជួយសម្រួលបន្ទុកខ្ញុំច្រើនព្រោះខ្ញុំតែម្នាក់ឯងទេ ចាហើយម្នាក់ឯងមួយអាទិត្យយើងធ្វើតែ2ដងទេបងណា 2ដងទៅ3ដងដែរ ចា2ដងទៅ3ដងទៅតាមស្ថានភាពវាស៊ីជាក់ស្ដែង ជាក់ស្ដែ ចឹង ង នៅពេលដែលយើងលាយចូលគ្នាចឹងយើងអត់មានដាក់ថែមអីទៀតទេបងណាអត់មានដាក់ថែមទឹកអត់ទេ អត់ទេ គោ អានេះយើងលាយរួច អញ្ចឹង ហើយយើងមានដែរមានលាយទឹកតិចលាយប្រហែលជាប្រមាណភាគរយអីចឹងណា អូ តែវាហួតអស់ហើយខ្ញុំលាយតាមពីអាងាចវាត្រូវសូនតាមពីអាងាចម៉េះ អូចាចឹងយើងលាយភ្លាមយើងសូនភ្លាម ចា ចាតែយើងទុកដល់ព្រឹកទេក៏វាអត់មានជាបញ្ហា អត់ ដែរ មានជាបញ្ហា បងសូនម្ដងបងទុកឲ្យវាស៊ីបាន3ថ្ងៃយល់ទេ បាន2ថ្ងៃប៉ុណ្ណេះហ៎ 2ថ្ងៃ 2ថ្ងៃទៅ អត់ 3 ខូច ថ្ងៃ ទេបងណាយើងសូនទុកណា ទុកបើយើងហាស្ងួតទុកបានកន្លះខែ អូអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានមន់តិចអត់មានជាបញ្ហា អត់ ទេ មានជាបញ្ហាទេបានកន្លះខែ អត់មានជាតិអុកផ្សិតអត់មានខូចទេ ល្អហ្មងហើយ ចា ខ្ញុំធ្លាប់ទុកបានដល់កន្លះខែជាងកាលបន្តិច អូខេអញ្ចឹងបងបើសិនបើបងមានម៉ាស៊ីនធំជាងនេះណាបងធ្វើមួយអាទិត្យតែម្ដងឯងមើលទៅចា ហើយជាអាចចាំច្រើនជាងទៅអាចទិញធំជាងហ្នឹង ពីខ្ញុំហ្នឹងទៀត ចា ចាអញ្ចឹងវាជួយកម្លាំងរបស់បងបានច្រើនចង់ដឹងពីបងចិញ្ចឹមមន់600ក្បាលបើគិតទាំងថ្ងៃយើងបើគិតទាំងយើងធ្វើចំណីទាំងការថែទាំមួយថ្ងៃយើងអាចចំណាយពេលប៉ុន្មានម៉ោង ខ្ញុំបើសូនចំណៃចំណាយច្រើនទៅ2ម៉ោងអីហ្នឹងទៅលើវា ចា ជាពីហ្នឹងយើងធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹង អូអញ្ចឹងតិចដែរណាបងណាអញ្ចឹងបានបងមានពេលទៅធ្វើអីផ្សេងទៀត ចាមានពេលមើលកូនមើលអីយ៉ាងកូនទៅរៀន ចាចុះនៅពេលដែលយើងលាយលបាយបាន70គីឡូនេះហើយយើងសូនត្រូវចំណាយពេលប្រហែលម៉ោងហើយ ប្រហែលជា1ម៉ោងអត់ដល់ខ្លះទៅរៀងនេះទៅដល់ទៅខ្លះទៅអត់ដល់ទេ អូ ម៉ាស៊ីននេះសូនបានពី80គីឡូទៅ100គីឡូក្នុង1ម៉ោង ក្នុង1ម៉ោង ចា បងប្រើប្រហែលឆ្នាំហើយ រៀងយូរដែរណា2ឆ្នាំ3ឆ្នាំដែរហើយ ដែលខូចអត់ វាអត់ដែរអីខូចអីហង ចាបើយើងប្រៀបធៀបរវាងការដែលយើងលាយចេះពីមុនបងលាយចេះ ចា ឲ្យវាស៊ី ចា ច្បាស់ជានៅសល់ហើយទៅបង ចានៅសល់វាចឹករតែកន្លែងណាដែលថាវាចង់អញ្ចឹងវាអត់ចង់វាអត់សៀតកើត ចាតែនៅពេលដែលយើងលាយហើយយើងសូនមន់ វា ស៊ី ស៊ី អ អ ស់ ស់វាអត់មានត្រូវរឹសអីទេវាត្រូវតែស៊ីអាហ្នឹងមកមុខហ្នឹងឯង តែលបាយយើងហ្នឹងគឺយើងលាយសារធាតុចិញ្ចឹម ចា ផ្សេងៗគ្នា ផ្សេងនេះ បើសិនបើយើងអត់សូនណាបងប្អូនគឺវាស៊ីតាណាដែលវាចង់ស៊ីអញ្ចឹងវាអត់បានសារជាតិចិញ្ចឹមហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ ចា ទេ គ្រប់គ្រាន់ទេ តែពេលយើងសូនហើយគឺវាស៊ីអស់ហើយយើងអត់ខាតចំណីទៅកំពុកនឹងដីទេបងណា ចា សំខាន់គឺស៊ីបានចាប់ពី21ថ្ងៃដល់លក់ ចា ហើយអស់តិចទៀត ចា បងប្អូនខ្ញុំបងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំដែរពីមុនគាត់ធ្វើដល់លក់ទៀតបងណា ចា សូនលក់ សូនលក់ឲ្យគ្នាឯងអញ្ចឹងគេយកម្ដង30គីឡូអីដែរអញ្ចឹង តែបងលក់1គីឡូប៉ុន្មាន 1គីឡូ2500 ចា2005 ចា ហើយបងប្អូននេះពោតណាគាត់ទិញទុកណា
រាប់រយគីឡូណា ចាហ្នឹង200គីឡូ 200គីឡូហើយនេះប្រភេទពោតនេះហើយឥឡូវពោតហ្នឹងវាចុះថោកទៀតអាហ្នឹងរត់ទៅបង នៅ1200ឥឡូវ ចាអាហ្នឹងដល់ពេលយើងយកមកធ្វើចំណីទេរត់ទៅថ្លៃទៀតទៀត ចារៀងទៀត អញ្ចឹងបងប្អូនបានដឹងពីវត្ថុធាតុដើមដែលបងគាត់ប្រើហើយឥឡូវចង់ឲ្យបងបង្ហាញពីការសូន ចា ចាយើងសូនមិនហើយបងមនុស្សស្រីណាបងប្អូនកុំឃើញម៉ាស៊ីនថាហ្នឹងតើតាមមនុស្សប្រុសទៅធ្វើបាន